سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں پہلا روزہ 25 اپریل بروز ہفتہ ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے علماء اور مساجد انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ صدر پاکستان کے 20 نکاتی منشور پر عمل کیا جائے۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی، لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رمضان المبارک 1441 ہجری 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ پاکستان کی تمام مساجد کے ائمہ کرام، خطباء کرام اور مساجد کی انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی نے جو 20 نکاتی SOP یا منشور جاری کیا ہے، ہم سب سمیت آپ سب پر اس کی پابندی لازمی ہے۔ اور سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کل پہلا روزہ ہوگا۔ سعودی حکومت کے مطابق مساجد میں عوام کے آنے پر پابندی ہے۔ تمام لوگ گھروں میں رہ کر عبادات کریں۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل پہلا روزہ ہوگا۔ سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مساجد میں عوام کے آنے پر پابندی ہے، لہٰذا تمام لوگ گھروں میں رہ کر رمضان المبارک میں اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ خبر دیں گے آپ کو، محکمہ ایکسائز سندھ نے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر 25% پراپرٹی ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے، جبکہ تاجروں کو پروفیشنل ٹیکس میں بھی 25% کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اہم فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ ایکسائز سندھ کی جانب سے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر 25% پراپرٹی ٹیکس معاف کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ تاجروں کو بھی پروفیشنل ٹیکس میں 25% کی چھوٹ دی جا چکی ہے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ 10 اقسام کی گاڑیوں کا ٹیکس بھی 25% تک معاف کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹرز کی اپیلوں کو مسترد کیا ہے۔ کہا ہے کہ اب لاک ڈاؤن نرم ہوگا، دکانیں کھولنا پڑیں گی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن کے باوجود بھی کرونا نہیں رکے گا، لہٰذا اب وائرس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ روڈوں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں، اس قسم کی سچویشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کمپلیٹ سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن۔ یہ کرونا کی وائرس کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی، دنیا میں کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں لڑ رہی۔ ڈاکٹرز کی اپیلیں مسترد ہو گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی، لوگوں کے لیے دکانیں کھولنا ہوں گی۔ اب ہمیں کھولنی پڑیں گی چیزیں لوگوں کے لیے، جو چھوٹی دکان ہے یا جو کنسٹرکشن، جو لو رسک ایریاز ہیں، یہ کھولنے پڑیں گے، کیونکہ یہ انڈیفینیٹلی اب لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو لوگ متاثر ہیں۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا، جیسے جیسے چیزیں کھلتی جائیں گی کرونا کی وبا بڑھتی جائے گی۔ مزید کہا کہ مئی میں کیس بڑھیں گے۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ انسسٹینیبل ہے کہ اگر آپ بند کر دیں گے ملک کو تو وہ آپ کبھی بھی سارے ملک کی مدد نہیں کر سکتے۔ سو یہ ہے کہ انٹرم پیریڈ میں جیسے جیسے ہم کھولتے جا رہے ہیں، یہ تعداد لوگوں کی، مستحق لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کو بتا دیا کہ لاک ڈاؤن سے کرونا نہیں رکے گا، لہٰذا وائرس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ یہ تو ہمیں پتا کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کر دیں، بند بھی کر دیں تو پھر کرونا ختم ہو جائے گا۔ اس سے قبل وزیر اعظم کرونا کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کرتے رہے، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے۔ پورا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہاں ہمیں خوف ہے کہ 1 ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے یہ کیا کریں گے لوگ؟ کیا ہمارے پاس لاجسٹکس ہیں کہ ہم ان سب تک پہنچ جائیں گے؟ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے، جو ڈرائی ہیٹ ہے، اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونس کم ہوتی جائے گی، یعنی پھیلنے کی۔ حکومت کو سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایسی چیز کبھی پاکستان میں ہوئی نہیں پہلے۔ دوسری جانب ٹیلی تھون میں شریک سابق کرکٹر جاوید میانداد نے کہا کہ ہماری قسمت میں یہی رہ گیا ہے کہ مانگتے رہو۔ عمران بھائی سے میں یہی کہوں گا کہ ہماری تو قسمت میں یہ رہ گیا کہ مانگتے ہی رہو، کیونکہ اس شخص نے بچپن سے ہی، جب سے ہم نے کھیلنا شروع کیا، ہاسپٹل بنائے، مانگتے ہی رہے
और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को दाखिली और ख़ारजी महाज़ों पर दरपेश चैलेंजेस के साथ कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर जोर दिया कि मुल्क की सलामती, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आज़म ने आला रियासती एजेंसी ISI की खदमात और कुर्बानियों को भी सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहाँ पर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से भी हुकूमत से लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा कर दिया गया। कहा गया कि मरीजों की तादाद हज़ारों में नहीं, कहीं ज़्यादा है। असल तादाद बताते हुए खौफ आता है। हुकूमत पंजाब ने मुकम्मल लॉकडाउन का डॉक्टर्स का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सिंध के बाद पंजाब के डॉक्टर्स ने भी हुकूमत से लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा कर दिया। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निजामी ने कहा कि कोरोना मरीजों की तादाद हजारों में नहीं, कहीं ज्यादा है, बताते हुए खौफ आता है। इदारे सख्त फैसले करें। खुदा माफ करे कि अगर ये हालत आगे बढ़ती है तो इस नहज पे पहुंचे कि हमें इलाज मुआवजा सड़कों के ऊपर करने की भी, और ये याद रहे कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। डॉक्टर अशरफ निजामी ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने तजावीज कबूल नहीं की बल्कि मायूस किया। सैंपलिंग में बददियानती की गई। बट वी आर वेरी बैडली डिसअपॉइंटेड कि हमारे इस नुक्ता नजर को, इस हमारी प्रपोजल को हुकूमत पंजाब महकमा सेहत ने बुरी तरह से ना सिर्फ निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, बल्कि उसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल बददियानती उन्होंने जो की। हुकूमत पंजाब ने डॉक्टर्स की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्तरद जमशेद चीमा का कहना है कि जुज़वी लॉकडाउन कर रहे हैं, मुकम्मल नहीं कर सकते। मुकम्मल लॉकडाउन से भी यही नतीजा निकलेगा जो अब है। ये जो टाइम पीरियड है इसका डिफाइन नहीं है कि ये 6 माह चलना है, साल चलना है या इससे ऊपर जाना है, तो इसलिए छोटी मोटी प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करने वाली चीज़ों में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है, लेकिन लॉकडाउन अभी भी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने सैंपलिंग में बददियानती का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का मजीद कहना था कि वबा पर काबू पाने में कितना टाइम लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, 1 साल भी लग सकता है। PTI और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। 2 रोज कबल ताजरों ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की और अगले दिन लॉकडाउन तोड़ दिया, जिस पर सईद गनी ने कहा कि ताजरों को उकसाया जा रहा है। आज खुर्रमशेर जमान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर से मुलाकात की। क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी लॉकडाउन तोड़ेंगे? तो दूसरी तरफ सिंध में PTI और पीपल्स पार्टी में सियासी कशमकश जारी है। 2 रोज कबल ताजरों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की और अगले रोज दुकानें खोलीं, जिस पर गिरफ्तारियां हुई। इस पर सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने रद्द अमल दिया कि ताजरों को उकसाया जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फजूल बातों का हमने जवाब ना देने का फैसला किया हुआ है, हम नहीं देते हैं। अब वो जो बातें कर रहे हैं उसका फैसला अवाम करें, उसका फैसला आप करें कि कौन सही बात कर रहा है और कौन उन सही बातों को बिला जवाज मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ गुड्स ट्रांसपोर्टर से भी PTI के रुकने सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान से मुलाकात की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्रमशेर जमान सिंध हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहा सूबाई वज़रा को ट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं। सिंध हुकूमत का जो रवैया है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो जालिमाना होता जा रहा है। हमने ये पहले भी बात की कि जो मौजूदा हालात हैं, इस हालात के अंदर आपने वजीर आला साहब कोई नरमी का रवैया रखना है। इस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने रद्द अमल दिया कि हमने अवाम के मफाद में फैसले किए, लेकिन एक सियासी जमात लोगों को वरगला रही है। ऐसे गलत हरकत से रियासत की रेट कमजोर होगी। वज़ीर आला सिंध ने कुछ SPs को मुतय्यन करने के लिए टास्क अपने वज़रा को दी कि इनके साथ बैठकर चीजों को फाइनलाइज कर लें। अभी हम फाइनलाइज कर ही रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उस चीज को हाईजैक करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उस चीज को खराब करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ माहौल खराब हुआ। यहाँ सवाल है कि जिस तरह गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद ताजरों ने लॉकडाउन तोड़ा, क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी अब लॉकडाउन तोड़ेंगे? क्या हुकूमत रिट की खिलाफ वर्जी और इसकी पुष्ट पनाही जायज है? उधर कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। रमजान में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा।
اور وزیر اعلیٰ سندھ نے چھوٹے تاجروں کو آن لائن کاروبار کی اجازت دے دی ہے۔ صدر آل کراچی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کاروبار کیا جا سکے گا اور یہ آن لائن کاروبار ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چھوٹے تاجروں کو آن لائن کاروبار کی اجازت دی ہے۔ اس بارے میں صدر آل کراچی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن شرجیل گوپلانی کہتے ہیں کہ پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کاروبار کیا جا سکے گا اور یہ آن لائن کاروبار ہوگا۔ فروخت شدہ سامان کی گھروں پر ڈیلیوری کی جائے گی۔ شرجیل گوپلانی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ یوٹیلیٹی سٹورز یونین کے ایم ڈی اور چیئرمین سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ کل سے ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز یونین کی جانب سے کہا گیا کہ مطالبات کی منظوری تک سٹورز نہیں کھولے جائیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز یونین کے ایم ڈی اور چیئرمین سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ لاہور کے 2 گھروں میں 27 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومت نے رمضان میں مارکیٹس کھولنے کی تیاری کر لی ہے۔ کورونا کے وار قابو سے باہر ہونے لگے۔ وائرس نے پنجاب میں حملے مزید تیز کر دیے۔ لاہور کے علاقوں ٹاؤن شپ اور شاہدرہ کے 2 گھروں کے 27 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ٹاؤن شپ کے سیکٹر D1 کے ایک گھر سے 10 کورونا مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ ایک ہی گھر میں 10 مریضوں کے سامنے آنے کے بعد گلی کو سیل کر دیا گیا۔ ادھر شاہدرہ فاروق آباد میں کرونا وائرس کے 17 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ایک طرف پنجاب میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو دوسری جانب وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال نے رمضان المبارک میں پنجاب حکومت سے مارکیٹیں جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر دکانوں کو کھولنا ہے، ان کا کیا شیڈیول بنانا ہے، انہیں ویکلی کرنا ہے، ان کی ٹائمنگ کس طرح سے کرنا ہے۔ تقریباً تمام تاجر تنظیموں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر میں نے میٹنگز کی ہیں۔ چھوٹے ٹریڈرز کی بھی دکانیں ہیں، اس میں جو مین ہول سیلر ہیں ان کی دکانیں بھی ہیں، اس میں شو روم والے بھی ہیں، اس میں تمام طبقہ فکر جو میرے سے مل کر گئے ہیں، تمام ٹریڈرز، ان کی سفارشات میں نے آگے پہنچا دی۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ تاجر برادری پر زور دیا جائے گا کہ مارکیٹوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر محمد کاشف چودھری نے وزیراعظم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر دی ہے کہ وہ ملک کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں اور ملک اور صوبوں کے لیے سنجیدہ ہو کر فیصلے کریں۔ کہتے ہیں لاکھوں لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ تاجروں نے قربانیاں دیں اور وہ اب بھی قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس ملک اور قوم کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، اس ملک اور اس قوم کے لیے سنجیدہ فیصلے کرو، وفاق اور صوبوں کو اعتماد میں لے کر قومی پالیسی بناؤ، لاکھوں لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلا جائے۔ پاکستان کا تاجر اس نے کل بھی قربانی دی ہے، یہ آنے والے کل میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کر پاکستان کے تاجروں سے، پاکستان کے اندر بزنس ٹائکون سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو ریلیف دینے میں، راشن دینے میں، لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ آئیے پاکستان کا تاجر آگے بڑھ کر اب اس قومی ذمہ داری کو ہم پہلے بھی نبھا رہے ہیں، ہم چھوٹے تاجروں کی، اپنے مزدوروں کی، ریڑھی بانوں کی، رکشے والوں کی، ٹھیے والوں کی کفالت کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، لیکن ملک کے مختلف شہروں میں ماہ مبارک سے پہلے ہی مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مہنگائی کے چکے میں پسے عوام نے حکومت سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو آ رہا ہے اپنی برکتیں اور نعمتیں لے کر، مگر ملک میں عوام کو لوٹنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ دکاندار اور ریڑھی بان سبھی سبزیاں اور پھل مہنگے داموں بیچنے لگے۔ پھل سرکاری ریٹ سے بہت مہنگے فروخت ہونے لگے۔ اسٹرابیری ریڑھی پر 150، دکان پر 120 روپے، لوکات ریڑھی پر 150 اور دکان پر 80 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ کیلے کا سرکاری ریٹ 67 اور 50 روپے درجن ہے، لیکن ریڑھی پر 120 روپے اور دکان پر 100 روپے درجن فروخت ہونے
जाने लगे। सफेद सेब रेडी पर 150 और दुकान पर 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। खरबूजा 80 से 100 रुपए किलो फरोख्त किया जाने लगा। फलों की तरह सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। टमाटर का सरकारी रेट 25 रुपए किलो है, लेकिन दुकान पर 30 रुपए किलो बेचा जाने लगा। भिंडी 120 रुपए किलो तक पहुंच गई। आलू, प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दुकानदार कहते हैं कि मंडी से माल महंगा मिल रहा है। रमजान शरीफ आ रहा है, इसकी वजह से महंगे। जो भी फ्रूट मंडी में आ रहा है ताज़ा, वो सारा स्टोरों में जमा किया जा रहा है। जो मंडी से थोड़ा सा निकाल दे वो डबल कीमतों पे दे रहे हैं। मंडी में माल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, इस वजह से जो है ना उसको माल को महंगा किया जा रहा है। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होता है, जो जिस रेट पे होता है उसमें 5-10 रुपए रख के हम उसको सेल करते हैं। एक तरफ फल और सब्जियों के मनमाने रेट हैं तो दूसरी तरफ लॉकडाउन से बेरोजगार और फाकों के शिकार अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। इतना ही नहीं, फल और सब्जियों के साथ साथ दीगर अशिया की कीमत भी बढ़ गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रूह अफ़ज़ा की 800 ml बोतल पर 25 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे, जबकि दाल चना 140 की बजाय 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। और ज़कात की कटौती के सिलसिले में बैंक यकम रमज़ान को बंद रहेंगे। गुज़िश्ता साल बेशतर अकाउंट होल्डर्स ने हुकूमत को ज़कात देने से इनकार कर दिया था। मुमकिना रकम के सिर्फ 5% से भी कम रकम इकट्ठी की गई थी। ज़कात की रकम 163 अरब रुपए के करीब बनती थी, लेकिन हुकूमत को बैंक खातों से सिर्फ 6 अरब 79 करोड़ रुपए ही मिल सके थे। ज़कात की कटौती के सिलसिले में अब बैंक यकम रमज़ान को बंद रहेंगे। FIA के मुअत्तल अफसर सजाद बाजवा से मुतल्लिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। सजाद बाजवा को नून लीग दौरे हुकूमत में खिलाफ कानून नौकरी हासिल करने पर बरतरफ किया गया था। उन्होंने अपने ही इदारे के खिलाफ भी साजिश की थी, ताहम सजाद मुस्तफ़ा ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इसी बारे में सगीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। चीनी इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में जासूसी के इल्जाम में मुअत्तल एडिशनल डायरेक्टर सजाद बाजवा से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए FIA के मुताबिक सजाद बाजवा 1990 में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के बगैर असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हुए। गुज़िश्ता साल अपने ही महकमे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के इल्जाम में लाहौर साइबर क्राइम से हटाया गया। डायरेक्टर साइबर क्राइम ने सजाद बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की, जो असर रसूख के बायस मुकम्मल नहीं हो सकी। नून लीगी दौरे हुकूमत में सजाद बाजवा को खिलाफ कानून मुलाजमत हासिल करने के इल्जाम में बरतरफ किया गया। ज़राए का दावा है कि सजाद बाजवा 7 साल कनाडा में रहे और उन पर मुबैना तौर पर वहाँ की शहरियत का भी इल्जाम है। सजाद बाजवा पर मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने के भी इल्जामात हैं। दूसरी जानब सजाद बाजवा ने तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए DG FIA को खत लिखा है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तहकीकात के दौरान FPR और SCCP के अफसर सवाल उठाने पर नाराज हुए हैं। शुगर मिल्स की इंतजामिया से मुतालिक रिकॉर्ड के लिए राब्ते में था, ताहम ज़राए FIA के मुताबिक FPR और SCCP के मुतल्लिका अफसरों ने केस की तहकीकात में कोई किरदार अदा नहीं किया। तामीर और तरक्की के नाम पर 24,000 अरब का कर्ज कहाँ उड़ाया गया? कौम का बाल बाल कर्ज में जकड़ने वालों की स्याहकारियां बेनकाब होने लगी। कर्जा इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में मजीद बता रहे हैं अवैस कयानी अपनी इस रिपोर्ट में। 2008 से 2018 तक लूट मार का बाजार किस तरह रहा गर्म? कर्जा कमीशन की तहकीकात मुकम्मल हो गईं। पावर, पेट्रोलियम और सिविल सेक्टर किस तरह अंधेर नगरी बना रहा? तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने 10,500 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की तहकीकात की। प्लानिंग कमीशन ज़राए के मुताबिक पन बिजली मंसूबों में से 600 अरब से जायद की बेकायदगियां सामने आईं। मंसूबों में खुर्द बुर्द भी खूब हुई और गैर कानूनी मामलात भी सामने आए। नीलम जेलम मंसूबा 84 से 500 अरब रुपए की बुलंदियों तक कैसे पहुंचा? स्पेशल ऑडिट की सिफारिश कर दी गई। उधर गोमल जैम डैम 12 अरब की बजाय 22 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ, जबकि मंगला डैम अपरेजिंग की लागत 62 अरब रुपए से बढ़कर 94 अरब तक जा पहुंची। प्रोजेक्ट्स की मुद्दत से पहले तकमील की आड़ में भी अरबों रुपए की बेकायदगियां की गईं। मंसूबों की कंसल्टेंसी और इंतजामी लागत की शफाफियत पर भी सवालिया निशान लग गया। ज़राए के मुताबिक पावर प्लांट्स की बताई गई इस्तेदादे कार हकीकत में उलट निकली। PTI हुकूमत के BRT पिशावर प्रोजेक्ट की लागत 100 अरब रुपए से बढ़ गई। अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें जेलों में तमाम कैदियों का कोरोना टेस्ट यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर कानून राजा बशारत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को जेलों में कैदियों और स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि करंटीना सेंटर्स के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती किट्स हर हाल में मुहैया की जाएँ। ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी कमेटी ने बजट के लिए तमाम अरकान से ईमेल पर तहरीरी बजट तजावीज़ मांग लीं। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जवां बख्त ने आइंदा माली साल के बजट के हवाले से इब्तदाई निकात पर ब्रीफ किया।
لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کے لیے 2 خاتون وکلا دوست اپنی مدد آپ کے تحت گھر گھر جا کر راشن بانٹنے لگی ہیں۔ لاڑکانہ سے عبدالخالق مغیری کی رپورٹ اسی بارے میں۔ کورونا وائرس کے پیش نظر جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، کاروبار بند ہیں اور دہاڑی دار افراد کے لیے گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے میں لاڑکانہ میں 2 خواتین دوست ماروی کلہوڑو ایڈوکیٹ اور آسما ابڑو ایڈوکیٹ سماجی خدمت میں پیش ہیں۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چندہ اکٹھا کیا اور گزشتہ 1 ماہ سے گھر گھر جا کر راشن تقسیم کر رہی ہیں۔ لاڑکانہ کے گھروں میں ہم نے تقریباً 250 گھروں تک یہ جو ہے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ ہمارا جو مشن تھا، ہم سب جو ہے ینگ لڑکیاں جو ہے ہم نے یوتھ نے اکٹھے ہو کر یہ اسٹارٹ کیا۔ خاتون وکلا کا کہنا ہے کہ جب تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا وہ اپنی مدد آپ کے تحت خدمات جاری رکھیں گے۔ اور نامور اداکار جاوید شیخ نے بھی پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بہت سے ادارے انتھک محنت کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، اور سندھ پولیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں، دن رات وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ سندھ پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں۔